Good afternoon, students. I hope you people are doing well, preparing for your examination. Very shortly we are going to receive notification from JNTU regarding examination. So start your preparation for all the subjects. In the last videos we have covered many topics related to benchmarking as well as supplier and distributor benchmarking also, and performance indicators. In this video we are going to see supply chain performance measure as per the SCOR model. So SCOR is a model which is actually developed to measure the performance of supply chain. So here you can see the full form of SCOR is Supply Chain Operation Reference Model. The SCOR model is Supply Chain Operation Reference Model, which is being used to determine the supply chain management performance. To measure the performance of a supply chain, we use this SCOR model. It is one of the most popular methodology which has been adopted by many companies across the globe. So this particular model is being used by many companies across the globe here. The Supply Chain Council has created this SCOR model. The SCOR model was developed by Supply Chain Council, and Pettigrew, Robin Todd and McGrath and AMR Research organized in 1996. So this SCOR model is actually created by SC Council and Pettigrew, Robin Todd and McGrath and AMR Research. They have actually created this model. In the beginning it has 69 voluntary companies was there as its member, but later on when they have introduced this model, nearly they got 750 members across the globe. And it is started its international chapters in Europe, Japan, Korea, Latin America, Australia and Southeast Asia. The most consulting firm consolidated the process within a process reference model by sharing their experiences, operations, manufacturing and supply chain manager from a number of leading companies from these 750 members across the globe for the effective utilization of a supply chain of a company. Okay, the Supply Chain Council, SSC we called as the Supply Chain Council has taken reference model, developed it and introduced it as Supply Chain Operation Reference Model. So the model name which has been given as Supply Chain Operation Model. And nearly now at present there are 8,000 member countries of Supply Chain Council considered SCOR as an effective toolkit. At present we say that approximately 8,000 member countries of Supply Chain Council considered that this SCOR model is very effective tool for the organization, to improve the supply chain and attaining a strategic advantages. If the performances of the supply chain is assessed by SCOR, then the Supply Chain Council act as a cross-industry standard. So on the priority basis we say that the SCOR model is one of the best model which has been guaranteed by the Supply Chain Council. The important players of the supply chain management are suppliers of a material and services, channel of distributor gavachu, customers gavachu, consultant of the supply chain management gavachu, supplier offering software products and supply development. So ikkada manam em nerchukunnam idi supply chain performance measure anedi SCOR model tho chestunam. SCOR model anedi emti full form emti supply chain operation reference model ni manam SCOR model antam. Actually ఇది ఎందుకు ఈ మోడల్ ఏం చేస్తుంది, ఎట్లా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే మనం సప్లై చైన్ పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేయడానికి ఈ SCOR మోడల్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఇంకా ఇది చాలా పాపులర్ మోడల్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ మెథడాలజీ ఏది మనం దీనికి అడాప్ట్ చేస్తామో అది చాలా పాపులర్ మెథడాలజీ అనమాట. అది చాలా కంపెనీస్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అందరూ కూడా దీన్ని వాడుతారు వాళ్ళ సప్లై చైన్ని పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేయడానికి. ఇది యాక్చువల్గా ఎవరు క్రియేట్ చేశారు అంటే SC కౌన్సిల్ క్రియేట్ చేసింది. ఇంకా పిటిల్గో, రాబిన్ టాడ్ అండ్ మెగ్రాత్ అండ్ AMR రీసెర్చ్ ఇవి 1996లో అయితే ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఇన్ ద బిగినింగ్ 69 వాలంటరీ కంపెనీస్ అనేది దానికి మెంబర్స్గా ఉంది. దాని తర్వాత అది ఈ SCOR మోడల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే వరకు దగ్గర 750 మెంబర్స్ వరకు అక్రాస్ ద వరల్డ్ మెంబర్స్ అయ్యారు.
ఇది ఇంకా దీని ఒక చాప్టర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అంటే దీని యూనిట్స్ లాంటిది ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అంటే యూరోప్లో ఉన్నాయి, జపాన్, కొరియా, లాటిన్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఇంటర్నేషనల్ చాప్టర్స్ని కూడా ఇది స్టార్ట్ చేసింది. ఇంకా ఈ టూ కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్స్ కన్సాలిడేట్ ద ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ ఏం చేశారు, కన్సాలిడేట్ చేశారు విత్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. ఒక ప్రాసెస్ రెఫరెన్స్ మోడల్లో అది కన్సాలిడేట్ చేశారు. ఎట్లా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసి వాళ్ళ ఆపరేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షేర్ చేసుకుని వాళ్ళ సప్లై చైన్ మేనేజర్స్ ఫ్రమ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ లీడింగ్ కంపెనీస్, ఈ 750 కంపెనీస్లో లీడింగ్ కంపెనీస్లో వాళ్ళ సప్లై చైన్ మేనేజర్స్ చాలా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఎట్లా మనం దీన్ని ప్రాపర్గా ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేయగలము అనేది వాళ్ళు ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసేసి ఈ టూ కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ ఏం చేశారంటే కన్సాలిడేట్ చేశారు ఈ ప్రాసెస్ని. ఇంకా దాన్ని ఒక ప్రాసెస్ రెఫరెన్స్ మోడల్గా దాన్ని డెవలప్ చేశారు. అట్లనే ఇప్పుడు దగ్గర 8,000 అనేది మనకు అనేది మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా స్కార్లో. వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తుంది, వాళ్ళ ఏంటి అంటే వాట్ దే బిలీవ్ దాట్ దే బిలీవ్ దాట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్టివ్ టూల్ విచ్ కెన్ బి యూస్ టు ఇంప్రూవ్ ద సప్లై చైన్ అనమాట. ఇది చాలా ఒక మంచి ఎఫెక్టివ్ టూల్ అనమాట. మీ యొక్క సప్లై చైన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి స్కార్ మోడల్ అనేది ఒక మెథడాలజీ అనేది చాలా వరకు ఎఫెక్టివ్ అవుతుంది. మీరు మీ యొక్క సప్లై చైన్ని అటైన్ చేసుకోవడానికి ఇంకా స్ట్రాటజిక్ అడ్వాంటేజెస్ని పొందడానికి. ఓకే, ఇఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎ సప్లై చైన్ ఈజ్ అసెస్డ్ బై స్కార్ దెన్ ద సప్లై చైన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ క్రాస్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరెవరు? చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్ ఎవరు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తారు సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లో అంటే సప్లయర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, ఛానల్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు, కస్టమర్స్ ఉన్నారు, కన్సల్టెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్సీఎం ఉండొచ్చు, సప్లయర్ ఆఫరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ సిస్టమ్. వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ఎస్సీఎం అనమాట. సప్లయర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ఛానల్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, కస్టమర్స్, కన్సల్టెంట్ ఆఫ్ ఎస్సీఎం, సప్లయర్ ఆఫరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సిస్టమ్ డెవలపర్. ఓకేనా, దీన్ని మనం సప్లయర్ అంటే మనకి ఎవరు గూడ్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళని మనం సప్లయర్ అంటాం. ఛానల్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మన ఒక ఛానల్ని మనం ఏం పెట్టుకున్నాము, మన ప్రోడక్ట్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి, మన కంపెనీ నుంచి కస్టమర్కి రీచ్ కావడానికి మనకున్న డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ఏది. మన దగ్గర హోల్సేలర్ ఉన్నారా, రీటైలర్ ఉన్నా, ఏజెంట్ ఉన్నా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవరెవరు ఉన్నారు మన ఛానల్లో, ఆ ఛానల్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారు. అట్లనే కస్టమర్స్, అట్లనే కన్సల్టెంట్స్, సప్లయర్ ఆఫరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా, మనం ఐటీ పైన కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాం. మనకు సప్లై చేసే సప్లయర్స్, ఐటీ సిస్టమ్ డెవలపర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ ద సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. Okay, the next concept is setting benchmark priorities. ఓకేనా, బెంచ్ మార్క్ ప్రియారిటీస్ని మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు మనం బెంచ్ మార్క్ని ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి? ఎందుకు అంటే మనకు చాలా ప్రాసెసెస్ అనేవి ఉంటాయి ఆర్గనైజేషన్లో. అన్ని ప్రాసెసెస్ని మనం బెంచ్ మార్క్ చేయలేము కదా. కొన్ని ప్రాసెస్ ఒక ఇంపాక్ట్ అంతవరకు ఉండకపోవచ్చు మనకు, కొన్ని బెంచ్ మార్క్స్ అనేది అంతవరకు ఇంపార్టెన్స్ ఉండకపోవచ్చు మనకు, అంతవరకు ఎఫెక్ట్ కాకపోవచ్చు ప్రాఫిటబిలిటీ అయినా కానీ ప్రోడక్ట్స్ పైన అయినా కానీ, అవునా కదా. అందుకని అన్ని దానిపైన మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ అంతవరకు అవసరం ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాసెసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, కొన్ని ప్రాసెసెస్ అంతవరకు ఇంపార్టెంట్ ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని ప్రాసెస్ చాలా నెగిటివ్గా ఇంపాక్ట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ని, కొన్ని ప్రాసెసెస్ అనేది పాజిటివ్గా ఇంపాక్ట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్. అందు గురించి మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, కొన్ని బేసిస్ పైన మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, ఈ బెంచ్ మార్క్ని ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, అన్నా కదా. సో ఈ ఏరియాస్లో మనం పని చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడే మనం ఏం చేయాలి, వేరే కంపెనీస్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్లో ఎట్లా పనిచేస్తున్నారు అనేది మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళ ఒక ప్రాక్టీసెస్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకొని మనం ఏంటి మనకున్న లూప్ హోల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి రెక్టిఫై చేసుకుని దానిపైన వర్కౌట్ చేసి దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, నల్లిఫై చేసుకుని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం మనం. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనం ఒక బెంచ్ మార్క్ని ప్రియారిటైజ్ చేసుకుంటున్నాము, సెట్టింగ్ బెంచ్ మార్క్ ప్రియారిటీస్. సో దీంట్లో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఏంటి అంటే డిటర్మైన్ చేస్తుంది. అంటే కొన్ని బేసిస్ పైన కదా మనం ప్రియారిటైజ్ చేసేది, ఒట్టిగా మనం ఓకే ఇది అది అని చెప్పలేం కదా. కొన్ని బేసిస్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ బేసిస్ ప్రకారంగానే మనం ఓకే ఈ ప్రాసెసెస్ పైన మనం బెంచ్ మార్క్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఫైనలైజ్ చేస్తాం, అవునా కదా. సో అందు గురించి ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటి, కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని యాజ్ ఎ బేస్గా తీసుకొని మనం ఏంటి బెంచ్ మార్క్ ప్రియారిటీస్ని సెట్ చేసుకుంటాం. సో దీన్ని మనం ఎట్లా చెప్పుకుంటాము, ఫ్యాక్టర్స్ దట్ డిటర్మైన్ ద బెంచ్ మార్కింగ్ ప్రియారిటీస్. కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని యాజ్ ఎ బేస్గా తీసుకుంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము,
మనం బెంచ్ మార్క్ ప్రియారిటైజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఒక చిన్న గ్రాఫ్లో మనం స్టడీ చేసాము. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకేనా, స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇది ఇట్లాంటి ప్రాసెసెస్ that are expect to have a major role in the company success. సో చాలా ప్రాసెసెస్ అనేది ఉంటాయి ఆర్గనైజేషన్లో, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లో. సో అన్ని ప్రాసెసెస్ అనేది అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఏదైనా కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. అట్లాంటి ప్రాసెసెస్ పైననే మనం ఏం చేస్తామో ప్రియారిటైజ్ చేసుకుంటున్నాం మనం బెంచ్ మార్క్ చేయడానికి. అర్థమవుతుందా? సో ద ప్రాసెస్ ఆర్ దర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హ్యావ్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఏ రకమైన ప్రాసెసెస్ అయినా కానీ దాంతో మన ఆర్గనైజేషన్ ఒక సక్సెస్, ఇంకా దాని ఒక సస్టైనబిలిటీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుందో అట్లాంటి ప్రాసెసెస్ పైన మనం ఏంటి అంటే ప్రియారిటైజ్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెసెస్ పైన మనం వర్కౌట్ చేస్తాం అన్నమాట. మిగిలినవి అది మనం పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నాం. దానిపైన కూడా వర్కౌట్ చేయొచ్చు, అక్కడ కూడా కంపెనీ ఆ ప్రాసెసెస్లో కూడా ఎఫిషియెంట్ కావచ్చు. కానీ లేటర్ ఆన్ స్టేజ్లో దానిపైన ఫోకస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫోకస్ దేనిపైన? ఏ ప్రాసెసెస్ అయినా కానీ అది చాలా స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఆర్గనైజేషన్లో. ఆర్గనైజేషన్ ఒక సక్సెస్కి అయినా కానీ ఆర్గనైజేషన్ ఒక గ్రోత్ ఇంకా సస్టైనబిలిటీ పైన. సో ఈ ఒక పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ విల్ బి డిటర్మైన్ ద benchmarking priorities in the supply chain management. Second one, organization readiness. ఏ రకమైన ప్రాసెసెస్ అయినా కానీ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద పర్సన్ హూ ఆర్ విల్లింగ్ టు ఇంప్రూవ్. ఏ ఎంప్లాయీస్ అయినా కానీ చాలా విల్లింగ్ ఉన్నారు ఇంప్రూవ్ కావడానికి. అట్లాంటి ప్రాసెసెస్ పైన మనం ఏం చేయాలి అంటే ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది, అక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఇంప్రూవ్ కావడానికి ఇక్కడ ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది, ఆ ఏరియాస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలి అది కూడా ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి బెంచ్ మార్క్ చేయడానికి. ఎందుకంటే అక్కడ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీస్ దర్ దే ఆర్ రెడీ హియర్. ఓకేనా, దట్స్ వై విల్ కాల్ ఆర్గనైజేషనల్ రెడీనెస్. దెర్ ఈస్ అ స్కోప్, హ్యూజ్ స్కోప్ ఈస్ దేర్, ఏ బ్రాడర్ స్కోప్ ఈస్ దేర్ వేర్ దే ఆర్ వెరీ విల్లింగ్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ performances here. So we need to select those processes and we need to prioritize those processes for a benchmarking. And next we have make or buy economics. Make or buy economics means what? Any processes that are considered to have a greater effect. ఓకేనా, అది ఏ రకమైన ప్రాసెసెస్ అయినా కానీ చాలా గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ ఉంది ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రోడక్ట్ పైన, ప్రాఫిటబిలిటీ పైన, పర్ఫార్మెన్స్ పైన. కానీ దే ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద క్వాలిటీ సెక్టర్. కానీ ఇట్లాంటి ప్రాసెసెస్, ఇట్లాంటి ఏంటి సర్వీసెస్ అయినా కానీ మనకి ఏంటి అంటే క్వాలిటీ సప్లయర్స్ నుంచి దొరుకుతలే అనుకోండి, చాలా డిఫికల్ట్ ఉంది. అట్లాంటి ఎవరు కూడా మనకు అవుట్ సోర్సింగ్ అయినా కానీ బయట నుంచి మనకు అవి ఈజీగా దొరుకుతలే అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దానిపైన కూడా మనం ఎక్కువగా వర్క్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు ప్రియారిటైజ్ దోస్ what do you call processes here, the processes that are considered to have a greater impact. చాలా హై ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ పైన, కంపెనీ యొక్క ప్రోడక్ట్ పైన, కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్సెస్ పైన. కానీ అది మనకు అంత ఈజీగా దొరుకుతలేదు సప్లయర్స్ దగ్గర నుంచి, క్వాలిటీ సప్లయర్స్ లేదు మార్కెట్లో. అట్లా అన్నప్పుడు దాన్ని మనం బెంచ్ మార్క్ చేసుకోవాలి. ఆ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, సప్లై చైన్లో అట్లాంటి ప్రాసెసెస్ ఏముంటాయి దానిపైన మనం ఏం చేయాలి ఫోకస్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఎ రిలేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్. రిలేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏ రకమైన ప్రాసెసెస్ అయినా కానీ దట్ హ్యావ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ రెవెన్యూ జనరేషన్, టోటల్ కాస్ట్, హ్యూమన్ ప్రొడక్టివిటీ, ఫిక్స్డ్ అసెట్ ప్రొడక్టివిటీ. ఓకే, చాలా ప్రాసెసెస్ ఏముంటాయంటే అది చాలా నెగిటివ్గా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది మన కంపెనీ, మన ఆర్గనైజేషన్ పైన. ఓకేనా, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి ఆర్గనైజేషన్, కానీ అదే చాలా ఇన్ఎఫిషియెంట్గా మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. అందు గురించి దాని ఒక ఇంపాక్ట్ ఏముంది, చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది ఆర్గనైజేషన్లో. సో దాంతో మన రెవెన్యూ జనరేషన్ తగ్గుతుంది, టోటల్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది, హ్యూమన్ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గింది, ఫిక్స్డ్ అసెట్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది కూడా చాలా వరకు తగ్గింది. అప్పుడు అట్లాంటి ఏమైనా ప్రాసెసెస్ ఉంటే ఆ ప్రాసెస్ విచ్ హ్యావ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్, అట్లాంటి ప్రాసెసెస్ని మనం ఏం చేయాలి ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది మనం ఏంటి అంటే ఇవన్నీ 4 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. ఒకటి స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న ప్రాసెసెస్ని, ఆర్గనైజేషనల్ రెడీనెస్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ అన్ని రకంగా రెడీ ఉంది, అర్థమవుతుందా, ఇంప్రూవ్ కావడానికి. అట్లాంటి ఏమైనా ప్రాసెసెస్ కానీ మేక్ ఆర్ బై ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి, మనకు ఇది బయట నుంచి ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అనేది ఈజీగా అవైలబుల్ లేదు, కానీ క్వాలిటీ సప్లయర్స్ అనేది లేరు. అట్లాంటి టైంలో ఆ ప్రాసెసెస్ని మనం ఏం చేయాలి ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి బెంచ్ మార్క్ చేయడానికి. అట్లానే రిలేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటే దానికి ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా నెగిటివ్గా ఉంది, చాలా వర్స్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉన్నాయి. అట్లాంటి ఏమైనా ప్రాసెస్ ఉంటే దాన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి
ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి. Next, the selection of a benchmarking priority should be effective such that its activities helps to gain competitive advantage. ఇవంతా కూడా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే to gain a competitive advantage. Relative cost and relative value are the two fundamental dimensions to gain a competitive advantage to be a successful player in the marketplace. అనా కదా. సో మనం ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చూస్తాము, రెండు ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్నే మనం చూస్తాం. కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ కావాలి, మీరు కాంపిటీషన్లో నెగ్గాలి అన్నప్పుడు, లేకపోతే మీరు కాంపిటీషన్లో మీకే అడ్వాంటేజ్ ఉండాలి అన్నప్పుడు మీరు రెండు ఏరియాస్ పైన మీరు ఏముండాలి, నెగ్గి ఉండాలి. ఏమిటి అది, ఒకటి కాస్ట్, ఇంకొకటి మీ యొక్క గెయిన్ అనమాట. ఓకేనా. సో రిలేటివ్ కాస్ట్ అండ్ రిలేటివ్ వాల్యూ, ఈ రెండు ఓకేనా, రిలేటివ్ వాల్యూ ఆర్ ద టూ ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ టు గెయిన్ ద కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. To be a successful player in the marketplace, firm should have a capability to achieve a delivered cost efficient than its competitors. Okay na? సో మీరు మీ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఉండాలి అంటే మీ దగ్గర అట్లాంటి క్యాపబిలిటీ కూడా ఉండాలి. ఓకేనా. ద ఫర్మ్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ క్యాపబిలిటీ టు అచీవ్ ఏ డెలివర్డ్ కాస్ట్ ఎఫిషియెంట్, చాలా తక్కువ కాస్ట్లో మీరు ఏం చేయాలి, కస్టమర్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. యాజ్ వెన్ వీ కంపేర్ ఇట్ టు ద కాంపిటీటర్స్. ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బెంచ్ మార్క్ ప్రియారిటీ షో ఎ గ్రేటర్ కన్సర్న్ టు ద ప్రాసెస్ దట్ ఆర్ స్ట్రాటజికల్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హ్యావ్ ఎ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకేనా. దట్ క్యాన్ బి మెజర్డ్ అండ్ కంపేర్డ్ విత్ ద అదర్ ఫర్మ్స్. సో ఓవరాల్గా మనం చూస్తే మన ఒక అసెస్మెంట్ ఆఫ్ బెంచ్ మార్కింగ్ ప్రియారిటీస్ని మనం అసెస్ చేస్తే ఇట్ షో ఎ గ్రేటర్ కన్సర్న్ టు ద ప్రాసెసెస్. ఓకేనా. చాలా వరకు దాని ఒక కన్సర్న్ అనేది ప్రాసెసెస్ అనేది దట్ ఆర్ స్ట్రాటజికల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి అండ్ హ్యావ్ ఎ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద వేరియస్ ఆస్పెక్ట్ దట్ క్యాన్ బి మెజర్డ్ అండ్ కంపేర్డ్ విత్ ద అదర్ ఫార్మ్స్. సక్సెస్ఫుల్ బెంచ్ మార్కింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ హెల్ప్స్ టు డెవలప్ లాజిస్టిక్ స్ట్రాటజీస్. ఈ మీరు బెంచ్ మార్కింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా మీరు చేయగలిగితే అది మీకు లాజిస్టిక్ స్ట్రాటజీస్ డెవలప్ చేయడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. విత్ అన్ ఎయిమ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద కస్టమర్ సర్వీస్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ మేక్ ద ప్రాసెస్ టు గెయిన్ బిజినెస్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. ఇక్కడ మీరు ఏంటి అంటే కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ని గెయిన్ చేయడానికైనా కానీ, లేకుంటే మీకు కస్టమర్ సర్వీసెస్ని మంచి సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు మీ బెంచ్ మార్కింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయితే మీరు ప్రాపర్గా మంచి లాజిస్టిక్ స్ట్రాటజీస్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలరు. ఈ లాజిస్టిక్ స్ట్రాటజీస్ ఏం చేస్తాయంటే మీరు మంచి కస్టమర్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి, లేకపోతే మీ యొక్క ప్రాసెసెస్ని డెవలప్ చేసుకొని మీ యొక్క కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ని కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అన్నమాట. సో సక్సెస్ఫుల్ బెంచ్ మార్కింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ హెల్ప్స్ టు డెవలప్ లాజిస్టిక్ స్ట్రాటజీస్ విత్ ఏ aim to fulfill the customer service requirement and make the process to gain the competitive advantage. Okay, logistic performance indicators. ఈ ఏమేమి లాజిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ఏమున్నాయి? ఇండికేటర్స్ అంటే ఏదైనా కానీ మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. అది చెప్తుంది మనకు. ఓకేనా. అది మనకు అలర్ట్ చేస్తుంది. ఏంటి, మనం ఎక్కడున్నాం, ఎట్లా చేస్తున్నాం, ఏంటి అనేది అలర్ట్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటి అంటే కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి. మనకు లాజిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ మనది ఎట్లా ఉంది అనేది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం చేస్తాయి, ఇండికేట్ చేస్తాయి. అవి ఏంటి, ఆ వెహికల్స్ ఏంటి. సో అక్కడ మనం చూస్తే అది ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ రేట్ కావచ్చు, కస్టమర్ ఆర్డర్ సైకిల్ టైం కావచ్చు, ఆన్ టైం షిప్మెంట్ కావచ్చు, లైన్ కౌంట్, ఫిల్ రేట్ కావచ్చు.